भगवान की जय, महाराज की जय, परीक्षित महाराज की श्रीमद् भागवत सप्ताह प्रसाद की जय। जय श्री राम श्रीमते कृष्ण चैतन्य चंद्राय नमो नमः। यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसाद
यस्य प्रसदन्नवति कुतयोपि ध्येयं स्तवं स्तस्य यशस्त्रिषन्नं वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरो वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पदान सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमस्त्रिकालसत्याय जगन्नाथसुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रवचन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरहकातुराचुहो पुत्रेति तन्मयतयतनयोविनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि बाधिशायस्य वादने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदयसंविदितं निःसिंहमहं भजे। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदो तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं दद्यादिहं कनकपालभवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। राधा कृष्ण समारम्भं कृष्ण चैतन्य मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरु परम्परा। हरिभक्ते पराये च हरिनाम परायण दुर्वृत्त्या वसुवृत्त्या वा तिभ्यं नमो नमः। जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचूर प्रभु जय जय माखन चोर जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ तेजमय गोसाई करी चरणों बंदन जहाँ हईते विघ्ननाश अभीष्ट पुराण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
श्री श्री गौर शितानाथ प्रेमानंद हरि हरि नीताय जय जय गौरांग जय जय नीताय जय जय गौरांग जय जय नदिया हरे हरे गौरांग जय जय नदिया हरे हरे गौरांग नदिया हरे हरे गौरांग जय जय नदिया हरे हरे गौरांग जय जय नीताय जय जय गौरांग जय जय नीताय जय गौरांग जय जय नीताय जय गौरांग जय नदिया हरे हरे गौरांग जय जय नदिया हरे हरे गौरांग जय जय नदिया हरे हरे गौरांग जय जय नदिया हरे हरे गौरांग
अतः श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय जन्माद्यस्य जतयज्ञयादिरत श्चर्थे सविग्रसरा तेने ब्रह्म हृदाजवादि कवय मुह्यन्ति यद सुरयो तेजवरिमलाम यथा विनिमयो यत्र विसर्गयं रसा धम्नासेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मो प्रथितकैतव यत्र परमो निर्मत्सरणं सतं विद्धं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तपत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंवा परेश्वर शुद्धो हृदवर्धते अत्र पृथ्वी शुश्रूषितच्छना निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्रवयमृतसंजतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका गोवे भावुका जय गौ सुंदर प्रारंभे कलिजुग पावन अवतार परम करुणा करुणा वरुणालय कृपा घन विग्रह से निताई गौरांग सुंदर वृंदावन विहारिणी विहारी से राधा ब्रजमोहन लाले सेवा अधिकार प्रदान करे भागवत ज्ञान प्रदाता अभिन्न नित्यानंद तनु प्रेम भक्ति महाराज श्रीमते नरोत्तम दास ठाकुर महाशय परम प्रिय परिकर गंभीरा बालुचर निवासी श्री श्री गंगा नारायण चक्रवर्ती चरणे परंपराश्रित मादृश्य जीव उद्धार कृपा घन विग्रह श्री गुरुदेव परम करुण नित्य लीला प्रविष्ट प्रभुपाद अष्टोत्तर शत श्री कृष्णचंद्र गोस्वामी गुरु महाराज चरण सरोजे कोटि कोटि प्रणाम पूर्वक श्री गुरुपाद पद में प्रार्थना गुरुदेव जन्म जन्मांतर दास के
তাঁর চরণে ধৃত করে রাখুন, যার ফলস্বরূপ আপনাদের মতো ভগবত ভক্তের চরণ সান্নিধ্য মিলে যায়। মঞ্চে স্থিত অভিন্ন শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণকে কোটি কোটি প্রণাম। উপস্থিত বিপ্রগণ, বৈষ্ণববৃন্দ, সমস্ত গন্ধর্বজন এবং আপনারা সবাই ভাই বন্ধু মাতৃশক্তি, প্রত্যেকের চরণার্ঘ্যে প্রণাম পূর্বক কৃপা আশীর্বাদ প্রার্থনা এবং বারবার জয় জয় শ্রী নিতাই, জয় জয় শ্রী গৌর, জয় জয় শ্রী রাম। পরমানন্দের বিষয় চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার বারোঘরিয়া নতুন বাজার শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ মন্দির প্রাঙ্গণে আমরা সবাই সমবেত হয়েছি সপ্তাহ কাল ব্যাপী শ্রীমদ্ ভাগবত সপ্তাহ জ্ঞান যজ্ঞানুষ্ঠানে ভগবানের কথা শ্রবণ, মনন, কীর্তন এবং আস্বাদন করবার জন্য। আজ সেই সপ্তাহ যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিবস। গতদিন আমরা সামান্য করে শ্রীমদ্ ভাগবত মাহাত্ম্য শুনেছি। আজ ভাগবত প্রবেশ। ভগবান বেদব্যাস 3টি শ্লোকের দ্বারা শ্রীমদ্ ভাগবতের মঙ্গলাচরণ করেছেন, যা ভাগবতের বীজ স্বরূপ, প্রাণ স্বরূপ। আমরা গতদিন সেই শ্লোকের উচ্চারণ মাত্র করেছি। আজ সেখানে কথার আরম্ভ। প্রারম্ভে একটা কথা বলি, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে শব্দ ব্রহ্মরূপে যত যত শাস্ত্র প্রকট হয়েছেন, সনাতন শাস্ত্র, বেদ সর্বই অগ্রগণ্য শাস্ত্র, মুকুটমণি। আর এই বেদ জ্ঞানের উপলব্ধি সুপরিপক্ক রূপে হওয়ার জন্য পঞ্চম বেদ রূপে ইতিহাস, পুরাণ আদি শাস্ত্র প্রকট হয়েছে। ইতিহাস এবং পুরাণ পঞ্চম বেদ স্বরূপ মানা যাচ্ছে। এর মধ্যে রামায়ণ, মহাভারত ইতিহাস, আর পুরাণ অর্থে অষ্টাদশ মহাপুরাণ। এই যে অষ্টাদশ মহাপুরাণ যদি আপনারা কখনো অনুধ্যান করেন, প্রত্যেক পুরাণেই দেখবেন মঙ্গলাচরণে ঋষি কোনো না কোনো দেবমহিমা বর্ণন করেছেন, তাঁরই চরণ বন্দনা করেছেন। কোথাও ভগবান বিষ্ণু, কোথাও শ্রীমান মহাদেব, কোথাও ভগবতী পরম্বা, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন জন বন্দিত হয়েছেন, স্তুত হয়েছেন। কিন্তু শ্রীমদ্ ভাগবত একমাত্র সদ গ্রন্থ যেখানে বন্দনা কেবল সত্য স্বরূপের। ভগবানকে সত্য স্বরূপেই বন্দনা করেছেন শ্রীমদ্ ভাগবত প্রারম্ভে। কেন? কারণ এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যত যত দেব সত্তা আছে, খুব ভালো করে মন দিয়ে শুনুন। ব্রহ্মা, শিব আদি আদি যত যত দেবতার মহিমা শাস্ত্রে বর্ণনা করা আছে,
সেই দেবমহিমা সমূহ কখনো কোনো কালে কোনো দিন ক্ষুণ্ণ হতে পারে, কিছু না হলেও প্রলয়েতেও দেবমহিমা ক্ষুণ্ণ হয়ে যায় মহারাজ। যখন প্রলয় কাল আসে, মহাপ্রলয়ে যখন সবকিছুই নাশ হয়ে যায়, তখন দেবগণ তাদের মহিমা সমেত বিলুপ্ত হয়ে যায়। অন্তত প্রলয়কালীন সময়ে হলেও দেবমহিমা ক্ষুণ্ণ হয়ে যায়, কিন্তু প্রলয় হয়ে গেলেও যার মহিমা অক্ষুণ্ণ থাকেন, যিনি নিত্য শাশ্বত রূপে বিরাজমান, যার কোনো চ্যুতি বিচ্যুতি নাই, সেই সাক্ষাৎ পরাৎপর পরমাত্মা ভগবান। আর শ্রীমদ্ ভাগবতের একমাত্র উপজীব্য সেই ভগবান। এরই জন্য শ্রীমদ্ ভাগবত প্রারম্ভে শ্রী ভগবানকে বললেন সত্য। কেবল সত্য বলেননি, সত্যম পরম ধীমহি, পরম সত্য স্বরূপ ভগবান। এই জন্য শ্রীমদ্ ভাগবত প্রারম্ভিক শ্লোকেই জন্মাদ্যস্য যত অন্যয়াদিরতঃ স্টার্থ্য সবিজ্ঞ সরাট তেনে ব্রহ্ম হৃদয় আদি কাবয়ে মুহ্যন্তি যত সূরয়ো তেজবারিং মৃদাম যথা বিনিময় যত্রতি সর্গয়ম মৃষা ধাম্না সেন সদা নিরস্তকুহকম সত্যম পরম ধীমহি। শ্রীমদ্ ভাগবতে একমাত্র সত্যস্বরূপ শ্রী ভগবানই আরাধিত হচ্ছে। শ্রীমদ্ ভাগবত যে কোনো দেবমহিমা বা দেবান্তর বিশ্বাসের আরাধনা করতে আসেন নাই, ইনি যে সাক্ষাৎ সত্যস্বরূপ, সত্য নিয়ন্তা এবং নিরন্তর পরমসত্য শ্রী ভগবানের যশগান করবার জন্য প্রকট হয়েছেন, এটা সমগ্র জগৎকে জানানোর জন্য প্রারম্ভে শ্রীমদ্ ভাগবত অত্যুত্তম রূপে তাঁর স্তুতি করেছেন। ইনিকে জন্মাদ্যস্য যত অন্যয়াদিরতঃ, এই সত্যের কোনো জন্ম মৃত্যু নেই মহারাজ। সহজ করে বুঝবার প্রচেষ্টা করুন। ভাগবতের প্রারম্ভেই বললেন ভগবানের কিন্তু জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই। এখন অনেকেই আমাকে ধরবেন যে মহারাজ আপনি তো খুব ব্যাসপীঠে বসে বললেন ভগবানের কোনো জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই, কিন্তু তাহলে আমরা যে জন্মাষ্টমী করছি, রামনবমী করছি, তিনি দশরথ নন্দন, তিনি দেবকী নন্দন, তিনি নন্দনন্দন ইত্যাদি ইত্যাদি রূপে যে গাইছি, তাহলে সেটা কি মিথ্যা? তাহলে দশরথ নন্দন রূপে, দেবকী নন্দন রূপে, বসুদেব সুত রূপে বা নন্দসুত রূপে তিনি যে প্রাদুর্ভূত হচ্ছেন, এ তো মিথ্যা কথা নয়। তাহলে তিনি যখন দশরথ নন্দন বা দেবকী নন্দন হচ্ছেন, তাহলে তো তিনি নিশ্চিত রূপেই জন্মাচ্ছেন, না জন্মালে কি করে হবে? ভাগবতের জন্য এটা সুনিশ্চিতকরণ করেছেন, খুব ভালো করে বুঝবেন। আমাদের আচার্য ব্যাসাবতার বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলেছেন, এই সব লীলার প্রভু নাহি করিচ্ছেন, আবির্ভাব তিরোভাব কহে মাত্র বেদ। আমরা সনাতন হিন্দু ধর্মাবলম্বী, খুব ভালো করে এই জায়গাটাকে বুঝবার প্রচেষ্টা করুন। প্রায় বিভিন্ন জন আমাদের আলোচনা সমালোচনা করে বলেন হিন্দুরা নাকি বহু বহু ভগবানের আরাধনা করেন, হিন্দুদের অনেক ভগবান। কিন্তু বাস্তবিক সত্য কি হিন্দুদের বহু ভগবান? আপনাদের কি মনে হয়? আপনারা যারা এখানে সনাতনী বসেছেন, আপনারা কি মনে করেন হিন্দুদের ভগবান অনেক? আমরা অনেক ভগবানের পূজা করি, অনেক ভগবানের বন্দনা করি না। হিন্দুদের ভগবান অনেক নয়, দেবতা অনেক। দেবতা তো সব ধর্মেই আছে মহারাজ। কেউ তাদেরকে স্বর্গদূত, স্বর্গলোকের বাসিন্দা ইত্যাদি ইত্যাদি নামকরণে তাদের বিভূষিত করেছেন। সনাতন ধর্ম তাদের দেবতা নামে সম্বোধন করেছেন। দেবতারা
ভগবান নন। বাস্তবিকভাবে যদি আমরা বিবেচনা করি দেবতাদের সঙ্গে আমাদের তফাৎটা কি? বলে দেবতারাও জীব, আমরাও জীব। দেবতারাও জীব, আমরাও কিন্তু জীব, দুজনেই জীব। দেবতাদেরও জন্ম আছে, মৃত্যু আছে, আমাদেরও জন্ম আছে, মৃত্যু আছে। তাহলে একটা প্রসঙ্গ আপনারা বলতে পারেন, দেবতাদের যদি মৃত্যু থাকে তাহলে দেবতাদেরকে অমর বলা হচ্ছে কেন? অমর বলবার কারণ হলো পৃথিবীর সময়সীমায় তারা অমর। মানে আমাদের পার্থিব জগতের আমরা যে হিসেব করি, কত দূর হিসেব করতে পারি? কোটি পর্যন্ত হিসাব করতে পারি, তাই না? কোটি সংখ্যার উপরে আমরা গণনা করতে পারি? পারি না। ওই তখন আমরা লক্ষ কোটি, কোটি কোটি এইরকম বলে থাকি। তার থেকে বেশি শব্দের সংখ্যা আমাদের জানা নাই, আছে? জানা নাই। তাহলে এই যে কোটি সংখ্যক গণনা আমাদের জগতে, দেবতাদের আয়ুষ্কাল অঙ্কে গণনা করে শেষ করা যায় না মহারাজ। কারণ এক একজন দেবতা এক একটা মন্বন্তর কাল পর্যন্ত জীবিত থাকে। একটা মন্বন্তর মানে ৭১টা চতুর্যুগ। সত্য, ত্রেতা, দাপর, কলিতে একটা চতুর্যুগ হয়। এইরকম ৭১টা সত্যযুগ, ৭১টা ত্রেতা যুগ, ৭১টা দাপর যুগ, ৭১টা কলিযুগ হলে একটা মন্বন্তর হয়। এবার মন্বন্তরের হিসাব আমরা আমাদের ক্যালকুলেটারে করতে পারবো না। আমরা যতই প্রযত্ন করি, প্রয়াস করি, মন্বন্তরের হিসাব আমাদের হবে না। আমাদের ক্যালকুলেটারে এই সংখ্যাই আসবে না। কতগুলি শূন্য বসাবে মহারাজ? শূন্য 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 দিতে দিতে তো খাতাই ভরে যাবে। তো যেহেতু দেবতাদের সংখ্যার গণনা আমাদের জানা নাই, এই জন্য আমরা এটাকে অমর বলে সম্বোধন করেছি। মানে এখানে অমর শব্দে যেরকম দেখেন, যখন একটা সংখ্যা আমরা গণনা করতে পারি না, তখন তাকে এক কথায় অসংখ্য বলে ফেলি। এই যে অসংখ্য মানে সাধারণভাবে তার গণনা করে শেষ করা গেল না। ঠিক তেমনি দেবতাদের অমরত্ব মানে তাদের আয়ুষ্কালের গণনায় অসংখ্য। তাদের আয়ুষ্কাল আমরা গণনা করতে পারিনি, সংখ্যাই গণনা করতে পারি নাই। যেহেতু এটা সংখ্যায় গণনা হয় না, এর জন্য আমরা পার্থিব জগতে একে বলেছি অমর। কিন্তু তার মানে দেবতারা মরে যায় না তা কিন্তু নয়, দেবতাদেরও মৃত্যু হয়। আমাদের আচার্য বললেন, কত কত চতুরানন মরি মরি যাও তো, ন তু আদি অবসানা, তোহে জনমী পুন তোহে সমাহত, সাগর লহরী সমানা। কত কত চতুরানন মরি মরি যাও তো। কত চতুরানন? চতুরানন মানে ব্রহ্মা। চতুরানন মরি মরি যাও তো, কত ব্রহ্মা মরে গেল। ন তো আদি অবসানা, তোমার কোনো আদিও নাই, অবসানও নাই। তোমার না জন্ম হচ্ছে না মৃত্যু হচ্ছে। তুমি অক্ষর, অব্যয়, স্থির, শাশ্বত পুরুষ। তোমার কোনো চ্যুতি বিচ্যুতি নাই ভগবান। তো হে জনমী পুন তোহে সমায়ত। এই যে ব্রহ্মাদি দেবতারা কোত্থেকে উৎপন্ন হচ্ছে? তো হে জনমী পুন, তোমার থেকেই উৎপন্ন হচ্ছেন, আবার তোমাতেই বিলীন হয়ে যাচ্ছেন। তো হে জনমী পুন তোহে সমাহত। কেমন? সাগর লহরী সমানা। যেমন সমুদ্রের ঢেউ সমুদ্রেই উৎপন্ন হয়ে সমুদ্রেই বিলীন হয়ে যায়, তেমনি তোমার থেকে অসংখ্য অসংখ্য অবতার উৎপন্ন হচ্ছেন, অসংখ্য অসংখ্য দেববৃন্দ উৎপন্ন হচ্ছেন, অসংখ্য অসংখ্য জীব নিবহ উৎপন্ন হচ্ছেন, আবার তোমাতেই সব বিলীন হয়ে যাচ্ছেন। এর কোনো আদি অবসান নাই। তো নিত্য শাশ্বত অক্ষর অব্যয়ী পুরুষ হলেন শ্রী ভগবান। দেবতারা জীব হলেও তারা আমাদের থেকে বেশি ক্ষমতাশালী। যেহেতু আয়ুষ্কালও তাদের বেশি, ক্ষমতাও এদের বেশি মহারাজ। দেবতাদের কেবলমাত্র আয়ু বেশি নয়, ক্ষমতাটাও বেশি। এরা খুব ক্ষমতাবান। কেমন ক্ষমতাবান? এদের খুব শক্তি, অনন্ত শক্তিশালী দেবতা, অনেক অনেক শক্তি আছে। যেমন আমাদের দেশে মন্ত্রী, এমপি, বিভিন্ন বিভিন্ন জন, তারা আমাদের মতন মানুষ হলেও তাদের ক্ষমতা বেশি।
তারা যেখানেই যায় এটা বড়সড় চেয়ার পায়, তাদের সম্মান বেশি হয়, তারা সব জায়গায় সম্মানিত হন, পূজিত হন, বন্দিত হন, তাদের ক্ষমতা আছে। ঠিক তেমনি দেবতারা ক্ষমতাশীল, তাদের ক্ষমতা আছে। এর জন্য দেবতারা জীব হলেও সাধারণ জীব নয়। আমরা যেমন ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুদ্বম এই পঞ্চতত্ত্বে গঠিত আমাদের শরীর। ক্ষিতি মানে মাটি, অপ মানে জল, তেজ মানে আগুন, মরুত মানে হাওয়া, আর আকাশ, বোম মানে আকাশ। এই যে শূন্যতা, এই পাঁচটা তত্ত্ব দিয়ে আমাদের শরীর গঠিত হয়ে গেছে। কিন্তু দেবতাদের শরীর কিন্তু মাটি আদি দিয়ে তৈরি হয়নি, তারা ভগবানের তেজাংশে প্রাদুর্ভূত হয়েছেন। এর জন্য দেবতাদের শরীর তেজিয়ান, আমাদের শরীরটা তেজিয়ান নয়। যেহেতু এর মধ্যে মৃত্তিকা এবং জলের ভাগ বেশি আছে আমাদের শরীরের মধ্যে, তাই আমাদের শরীরটা মাটি এবং জলময়। কিন্তু দেবতাদের শরীর মাটি আর জলময় নয়, তারা তেজাংশে উৎপন্ন হয়েছেন ভগবানের। এর জন্য তারা তেজিয়ান, তারা তেজস্বী এবং তারা দেবলোকের চির বাসিন্দা। তারা প্রতিনিয়ত দেবলোকে সমলঙ্কৃত হন। আমাদের স্থান দেবলোক নয়, মর্তলোক। মর্ত মানে মরজগৎ। এই জগতে কেউ বেশি দিন টেকে না, মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে এই জগৎ ছেড়ে ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে হয়। এর জন্য এই জগতের নাম হলো মর্ত। আর দেবলোক হলেন অমর্ত লোক। এখানে সচরাচর কারো চ্যুতি হয় না, ওই মন্বন্তরের অবসান পর্যন্ত টিকে থাকেন। এর জন্য এটা অমর্ত। আর আমাদের মন্বন্তর দরকার হয় না, একটা চতুর্যুগও দেখতে আমরা পাবো না। একটা চতুর্যুগ ছেড়ে দিন, একটা যুগই কি আমরা দেখতে পাবো? এই যে একটা কলিযুগের বয়স 4,32,000 বছর, এই 4,32,000 বছর আমরা বেঁচে থাকবো? থাকবো না। হ্যাঁ, আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় মহারাজ। এরই জন্য আমরা মরজগতের, মর্তলোকের সাধারণ মরণশীল জীব, আর দেবতা অমর্ত লোকের ক্ষমতাবান জ্যোতির্ময় জীব। দুইজনের মধ্যে এটাই তফাৎ, আর বিশেষ কোনো তফাৎ নাই। তবে দেবতাদের চরণাশ্রয় করলেই আমাদের কল্যাণ হবে, এই রকম কিন্তু শাস্ত্র আমাদের কোথাও বলেনি। তবে হিন্দুদের মধ্যে দেবপূজা করবার এত এত প্রাবল্য, এটার একটাই কারণ, হিন্দুরা বড়ই স্বার্থপরায়ণ। আমরা সৃষ্টির প্রথম থেকে একটু স্বার্থবাদী মানুষ, আজও তাই। স্বার্থের জন্য আমরা নিজে বিক্রি হয়ে যেতেও প্রস্তুত আছি, অসুবিধা নাই। সব ক্ষেত্রেই আমরা স্বার্থপরায়ণ। তো যদি একবার ফায়দা দেখতে পাই, আমরা সেখানে ছুটে চলে যাই। এটা আমাদের একটা দোষই বলুন আর গুণই বলুন, যাই হোক, তাই সেটা আমাদের আছে বলে দেবতার পূজা করলে ফায়দা হবে, এর জন্য আমরা দেবতার পূজা করতে সমুৎসুক হই। আর গোবিন্দের পূজা করলে কি হবে? ঈশ্বর অনুধ্যান করলে কি হবে? ঈশ্বর অনুধ্যান করলে তুমি ঈশ্বরকে প্রাপ্তি করবে। এখন আমাদের চিত্ত তো ঈশ্বর পায়নি। খুব ভালো করে বুঝবেন, যে জীবনে কোনোদিন রাজভোগ খায় নাই, হতদরিদ্র কুড়ে ঘরে থাকে, যার কোনোদিনই রাজভোগ খাওয়া হয় নাই বা রাজভোগের নামও শোনে নাই, তার চিত্তের মধ্যে কখনো কোনোদিন রাজভোগ খাওয়ার লালসা হবে? হবেই না। যে কোনোদিন রাজভোগ চেখেও দেখেনি, তার আবার রাজভোগ খাওয়ার লালসা কি? যা কোনোদিন আস্বাদন হয় নাই, সেটা তো আমাদের চাহিদাতে আসে না। আমাদের চাহিদাতে সেটাই আসে যেটা আমরা এতদিন ধরে ভোগ করে এসেছি। তো আমরা নিতান্তই মরজগতের নিতান্তই সাধারণ জীব, আমরা কোনোদিন ঈশ্বর অনুধ্যান করিনি। কৃষ্ণ ভুলি যেই জীব অনাদি বহির্মুখ, অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ। কভু স্বর্গে উঠাই, কভু নরকে ডুবাই, দণ্ডজনী রাজা যেন নদীতে চুবাই। আমরা তো কৃষ্ণ ভোলা বহির্মুখ জীব। আমরা প্রতিনিয়ত সুখ দুঃখের ডামাডোলে করে করে কখনো স্বর্গবাসী হচ্ছি, কখনো নরকগামী হচ্ছি। এই রকম করে প্রতিনিয়ত দুঃখ দুর্ভোগ ভোগ করে এসেছি। আমরা তো আনন্দকন্দ গোবিন্দের আস্বাদন জানি না মহারাজ। আনন্দকন্দ গোবিন্দের আস্বাদন কি, এটা আমাদের জানা নাই। জানা নাই বলেই আমরা প্রত্যেক জন্মে বারবার সংসারটাই প্রার্থনা করি। ওই বউ, ছেলে, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু পরিজন, ধন সম্পদ,
ইত্যাদি ইত্যাদির কামনা আমাদের মনের মধ্যে হয়। আমাদের মনের মধ্যে কখনো কৃষ্ণ কামনা হয় না, কারণ আমাদের জীবনে কৃষ্ণের কোনো আস্বাদন কোনোদিন হয় নাই। আর একবার যাদের জীবনে কৃষ্ণের আস্বাদন হয়ে যায়, তখন কিন্তু আর তাদের জীবনে জাগতিক কোনো কামনা থাকে না। তখন তিনি জাগতিক কামনা বিনির্মুক্ত হয়ে গিয়ে কেবলমাত্র কৃষ্ণ রসে সমুৎসুক হয়ে যান। বলে যতক্ষণ চিত্তের মধ্যে কৃষ্ণ কামনার জাগরণ না হচ্ছে, কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বাসনা জাগরিত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তো আমাদের এই পুনরপি জননম পুনরপি মরণম থেকে অব্যাহতি নাই মহারাজ। এ তো চলতেই থাকে, প্রতিনিয়ত চলতে থাকে। এটা আমাদের জীবনের গতি। এর জন্য আমরা কৃষ্ণ চাই না। যেহেতু আমরা কৃষ্ণ চাই না, তার জন্য আমরা কৃষ্ণ পাই না। এটাই সহজ কথা। কৃষ্ণ চাইলেই কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয়ে যেত, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা কৃষ্ণ চাইনি কোনোদিন মহারাজ। যেহেতু কৃষ্ণ চাইনি, তো কৃষ্ণ পাবো কোত্থেকে? এই জন্য কৃষ্ণ পাই না। আমরা দেবতাদের পূজা করতে খুব লালসাগ্রস্ত হই। কেন? রোচক কথা আছে না, মা লক্ষ্মীর পূজা করলেই ধনী হয়ে যাব, মালামাল হয়ে যাব। কার মন এইখানে আকৃষ্ট হয় না? তখন আমাদের মনের মধ্যে এমনি লালসা হয়, যাই তাহলে মা লক্ষ্মীর ঘরটা বসাই, তাহলে তো খুব তাড়াতাড়ি ধনী হয়ে যাব। সরস্বতীর চরণ আশ্রয় করা মাত্রই বিদ্যান হয়ে যাব। মা দুর্গার চরণ আশ্রয় করা মাত্রই আমি ধন সম্পদ ঐশ্বর্য প্রাপ্তি হয়ে যাব। কি পাবো না? আয়ুর দেহি যশ দেহি ভাগ্যং ভগবতী দেহি মে। আয়ু যশ খ্যাতি মান প্রতিপত্তি সৌভাগ্য সবই তো পাওয়া যাবে দুর্গা চরণ আশ্রয় করলে। তো আমাদের মনের মধ্যে তো এই আয়ু যশ খ্যাতি মান প্রতিপত্তিরই কামনা, আমাদের অন্তঃকরণে তো কৃষ্ণ কামনা নাই। এর জন্য আমরা দেব পূজায় লালায়িত। এর জন্য আমরা বারংবার দেবতার চরণ ধরতে যাই। কিন্তু ভালো করে সূক্ষ্ম রূপে বুঝুন, ভাগবত এটা বুঝাতে এসেছেন যে এই যে দেবতার চরণ ধরে আপনারা আয়ু যশ খ্যাতি মান প্রতিপত্তি সম্পত্তি স্ত্রী পুত্র পরিজন আত্মীয় স্বজন প্রাপ্তি করেছেন, এবার ভালো করে বিচার করে বলুন তো, এগুলোর একটাও সঙ্গে যাবে? এগুলোর একটাও সঙ্গী হবে? এগুলো তো সবই ফেলে দিয়ে চলে যেতে হবে। তাহলে সবই যখন ফেলে দিয়ে চলে যাও মহারাজ, তাহলে এগুলি নিয়ে কি হবে? একটাও তো সঙ্গে যাবে না। যেহেতু এটা সঙ্গে যাবে না, এর জন্য এর দ্বারা আমাদের কোনো কল্যাণ হতে পারে না। তাহলে পরম কল্যাণ কি? এর জন্য এখানে বলছেন জন্মাদ্যস্য যতয়ান্যাদিরতঃ, যিনি জন্ম মরণাদি থেকে সম্পূর্ণ বিনির্মুক্ত। আর চারতে সবিজ্ঞ সরাত, এর কোনো জন্ম মরণ নাই। যেমন দেবতাদের উৎপত্তি লয় আছে, ভগবানের উৎপত্তি লয় নাই। ভগবান নিত্য শাশ্বত বস্তু। এখন তিনি দেবকী নন্দন রূপে বা দশরথ নন্দন রূপে এই যে প্রাদুর্ভূত হচ্ছেন, সেই প্রাদুর্ভাবটা কিরকম? ব্যাসাবতার বললেন, এই সব লীলার প্রভু নাহি পরিচ্ছেদ, আবির্ভাব তিরোভাব কহে মাত্র বেদ। আমি আপনাদের প্রায়ঃ বলি এর জন্য ভগবানের জন্ম রহস্যটাকে উপলব্ধি করতে হবে। গীতাতে ভগবান বলেছেন জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম, আমার জন্ম এবং কর্মটা কিন্তু দিব্য, সাধারণ মানুষের মতো নয়। সাধারণ মানুষের জন্মাতে গেলে একটা স্ত্রী পুরুষের প্রয়োজন হয়, আর সেই স্ত্রী পুরুষ সম্মিলিত ভাবে পুরুষের রেতকণাকে আশ্রয় করে, স্ত্রীর ডিম্বককে আশ্রয় করে একজন জীব ইহ জগতে প্রাদুর্ভূত হন। কিন্তু ভগবানের আবির্ভাবের জন্য কোন স্ত্রীলোকের ডিম্ব বা কোন পুরুষের রেতকণাকে আশ্রয় করবার কোনো প্রয়োজন হয় না। ভগবান স্বয়ং প্রকাশ, সব প্রকাশ। আপনারা একটু ভালো করে যদি গোবিন্দের আবির্ভাব লীলার দিকে একটু দৃষ্টিপাত করেন, তাহলে উপলব্ধি হয়ে যাবে গোবিন্দের আবির্ভাব লীলাটা কিরকম আমরা দেখলাম। কংসের কারাগার অন্ধকারাচ্ছন্ন, ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীর রাত্রি। দেখেন, কোন স্ত্রী পুরুষের মিলনের দ্বারা যে ভগবান আবির্ভূত হয়নি, এটা আগে থেকেই দেখাচ্ছেন। দেবকী আর বসুদেবের যেদিনই বিয়ে হয়েছে মহারাজ, সেই দিনই কিন্তু কংস দেবকী আর বসুদেবকে নিয়ে গিয়ে কারাগারে আটকে দিয়েছে। তাই দিয়েছে তো। ফলে দেবকী আর বসুদেবের
সাধারণ পতিপত্নীর মতন জীবনযাপন করবার কিন্তু সৌভাগ্য প্রাপ্তি হয়নি। সাধারণ পতিপত্নী যেমন জীবনযাপনের দ্বারা সন্তান প্রাপ্তি করে, এই সন্তান প্রাপ্তির সাধন কিন্তু দেবকী বসুদেবের জীবনে নাই। কারণ কংস তাদেরকে বিবাহ বাসর থেকেই ধরে নিয়ে গিয়ে একেবারে কারাগারে আটকে দিয়েছেন, হাতে পায়ে শিকল দিয়ে বেঁধে রেখেছেন। রাত্রিবেলা শুয়ে যেন ঘুমোতে না পারেন তার জন্য পাথর চাপা দিয়ে রাখেন। আর দরজার মধ্যে তো পাহারাদার দাঁড়িয়ে আছে মহারাজ। হ্যাঁ, এইরকম স্থিতাবস্থায় ইহজগতের কোন স্ত্রী পুরুষ পুত্র প্রাপ্তির সাধন করতে পারেন? সম্ভব নয়। কারণ পতিপত্নীর পুত্র প্রাপ্তির যে সাধন, সেটা লোকচক্ষুর অন্তরালে, সেটা লোকচক্ষুর সামনে কখনোই সুসম্ভব হয় না। আর এখানে দরজায় সবসময় পাহারাদার দাঁড়িয়ে আছে। দেবকী বসুদেব কি এতটাই অসভ্য বেহায়া যে ওইখানেই তারা বসে থেকে পুত্র প্রাপ্তির সাধন আরম্ভ করে দিলে? সেটা সম্ভব হয় না। তাহলে সেইখানেও দেবকীর ৬ জন পুত্র প্রাপ্তি হয়ে গেছে। কি করে হলো? হিন্দুরা বড়ই অবিশ্বাসী, এই একটা সমস্যা। নইলে সারা খ্রিস্টান জগৎ বিশ্বাস করেন কুমারী মায়ের গর্ভেই যিশু উৎপন্ন হয়েছেন, এতে তাদের কোনো সমস্যা হয় না। এবং এটাকে তারা নিত্য শাশ্বত ভেবে যিশুকে ঈশ্বর পুত্র মনে করে প্রণাম করেন, বন্দনা করেন। আর হিন্দুদের বিশ্বাসের মাত্রাটা এতটাই সমস্যায়, এতটাই দোলাচলে থাকে যে মা দেবকী বসুদেবের সঙ্গে সম্মিলিত না হয়েই যে ৬ জন পুত্র জন্ম দিয়েছেন, এটা বিশ্বাস করতে আমাদের একটু ঢেকুর তুলতে হয়, ঢোক চিপতে হয়। এটা আমাদের সমস্যা। কিন্তু একটা কথা ভাবুন, ভগবানকে যা অসম্ভব সেটাকেও যিনি সম্ভব করতে পারেন, যা কোনোদিন হতে পারে না সেটাকেও যিনি হওয়াতে পারেন, তিনি শ্রী ভগবান। এর জন্য দেবকীর গর্ভে প্রারম্ভে ৬ জন পুত্র উৎপন্ন হয়েছেন মহারাজ। আর এই ৬ জন পুত্রকেই কংস নিষ্ঠুরের মতন আছড়ে মেরে ফেলেছেন। সপ্তম গর্ভে ভগবান বলদেব প্রবেশ করেছেন, অষ্টম গর্ভে ভগবান প্রবেশ করেছেন। কিরূপ প্রবেশ? দেবকী গর্ভে ভগবানের বাস সাধারণ জীবের মতো গর্ভবাস নয়। তিনি জ্যোতির্ময় স্বরূপে দেবকী গর্ভকে আশ্রয় করলেন। এই জ্যোতি জাগতিক জীব দেখতে পায়নি, কিন্তু ব্রহ্মাদি দেবতারা দেখে দেবকীর গর্ভবন্দনা করতে এসেছেন। আর ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীর তিথিতে যেদিন ভগবান প্রাদুর্ভূত হচ্ছেন, সেদিন কেমন হলো? কংসের অন্ধকার কারাগার আলোই আলো হয়ে উঠেছে। এই আলো কিন্তু পাহারাদার বা অন্য কেউ দেখতে পায়নি, কেবলমাত্র দেবকী বসুদেবী দেখেছেন। কারণ ভগবানের প্রকাশ সবার সামনে হয় না। নাহং প্রকাশ সর্বত্র যোগমায়া সমাবৃত। ভগবান সর্বত্র প্রকাশিত হন না, তিনি যার কাছে প্রকাশিত হবেন বলে মনস্থ করেন, একমাত্র সেই তাকে দেখতে পায়, অন্য কেউ তাকে দেখতে পায় না। এর জন্য ভগবান যে আজকে জ্যোতির্ময় স্বরূপে কংসের কারাগারে প্রাদুর্ভূত হলেন, এটা এক দেবকী বসুদেব জানেন। আর ওই অসুরপুরীর সবাই তো অন্ধকারাচ্ছন্ন, তারা অন্ধকারে নিমজ্জিত আছে, তারা এই জ্যোতির্ময় সত্তার কোনো পরিচয়ই পাননি, তারা দেখতেও পাননি। দেবকী বসুদেব ওই আলোকপুঞ্জের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্যচকিত হয়ে যখন নিরীক্ষণ করলেন, তখন সেই আলোকপুঞ্জের মধ্যে দেখতে পেলেন শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী সাক্ষাৎ ভগবান দাঁড়িয়ে আছে। এইবার শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী ভগবানকে যখন দেবকী বসুদেব স্তুতি করলেন, তখন সেই শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী বলছেন, দেখো বসুদেব দেবকী, এই নিয়ে তিনবার তোমাদের ছেলে হতে হলো। আমায় তপস্যা করেছিলে কৃষ্ণী সুতপা রূপে, সেই থেকে একবার কৃষ্ণী গর্ভ হয়েছি, ফের তোমরা অদিতি কশ্যপ হয়েছে, তখন বামন হয়েছি, আর এইবার দেবকী বসুদেব হয়েছে, এবার দেবকী নন্দন হলাম। তিনবার তোমাদের মনোরথ পূর্ণ করে দিয়েছি। একবার তপস্যা করেছে, 3বার হয়েছি, মনোরথ শেষ হয়ে গেল, আর কি দরকার? এইবার কিন্তু আমার বাল্যলীলাটা কিন্তু এই কারাগারের মধ্যে হবে না, আমাকে নিয়ে যাও নন্দ ভবনে। এই বলেই ভগবান শিশুরূপ পরিগ্রহ করলেন। খুব ভালো করে দেখেন, এখানে কিন্তু পার্থিব জগতের স্ত্রীলোকের মতন দেবকীর সন্তান হয়নি, যে একেবারে দেবকীর সকাল থেকে প্রসব বেদনা উঠতে শুরু করে দিল, খুব ছটফট করছে দেবকী। কংস কোনো দাইমা পাঠিয়ে দিল, সে এসে দেখলো প্রসব কাল এসে গেছে, তখন তাকে নিয়ে প্রসব করালেন, সেখান থেকে নারীচ্ছেদ হলো। এগুলো কিন্তু নেই, ভগবানের লীলাতে এইসব হয়ই নাই।
ভগবান সাক্ষাৎ স্বয়ং প্রকাশ কংসের কারাগারে শঙ্খচক্র গদা পদ্ম নিয়ে প্রকট হয়ে ওখান থেকেই সাক্ষাৎ দেবকী নন্দন রূপে প্রকাশিত হয়েছেন। এর জন্য ভগবানের জন্মলীলাটা দিব্য। জন্ম কর্ম চমে দেব্যম, সাধারণ মানুষের মতন নয়। এর জন্য এখানে বেদব্যাস বলছেন জন্মাদ্যস্য যত আদিরতঃ, ইনি কিন্তু সাধারণ জগতের লোকের মতন জন্ম মৃত্যুর দ্বারা অভিভূত হন না। তাহলে ভগবানের কোনো জন্ম মৃত্যু নাই। এনার আরেকটা বিশেষত্ব এখানে বলেছেন তেনে ব্রহ্ম হৃদাজ আদি কবয় মহিয়ন্তী যদ সুরয়। এই ভগবানের আরেকটা বিশেষত্ব কি, ইনি আদি কবি ভগবান ব্রহ্মার হৃদয়ের মধ্যে বেদ জ্ঞান প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে। সেই বেদ জ্ঞানের প্রকাশের দ্বারা সমগ্র জগৎ আলোয় আলো হয়ে উঠেছেন। জগতের যাবতীয় তমসা, জগতের যাবতীয় অন্ধকার দূরীভূত হয়ে গেছে তার আবির্ভাব মাত্রে। যার প্রকাশ মাত্রেই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় অন্ধকার নাশ হয়ে যায়। ধামনা সেন সদা নিরস্ত কুহকাম, আমি অনুধ্যান করেছি সেই তমসা বিজয়ী, কুহক বিজয়ী কে, সত্যম পরম ধীমহি, পরম সত্য স্বরূপ তেজিয়ান সেই ঈশ্বরকে। এখানে সেই তেজিয়ান ঈশ্বরকে সত্য স্বরূপে বন্দনা করা হলো। এই জন্য ভাগবতের ধর্মই হলো সত্য। খুব ভালো করে একটু বুঝবার চেষ্টা করুন। এই কলিযুগে তাদের ভাগ্যে ভগবান মিলে যাবে যারা সত্যাশ্রয়ী, যাদের জীবনে সত্য আছে, যারা মিথ্যাকে দূরে পরিহার করেছেন। প্রতিনিয়ত যিনি সত্য বলেন, সত্যে স্থিত থাকেন, সত্যই যার ধর্ম, তার ভাগ্যে নিশ্চিত রূপে করাল কলিযুগেও শ্রী ভগবান মিলে যায়। এই জন্য ভাগবতের প্রারম্ভে ভগবানকে বললেন সত্যম পরম ধীমহি। এই ভাগবতের প্রথম শ্লোকের সঙ্গে গায়ত্রীর দোতনা আছে মহারাজ। মানে গায়ত্রীর অর্থ আর ভাগবতের এই প্রথম শ্লোকের অর্থ এক। কেন গায়ত্রী দিয়ে ভাগবতের শুরু করবার দরকার কি? বলি যেমন দেখেন গায়ত্রী দিয়ে বেদে প্রবেশ করতে হয়। যারা বেদ প্রবেশ করতে চান, বিনা গায়ত্রী পরিচয় বেদ প্রবেশ হয় না। গায়ত্রী কেন প্রয়োজন? গায়ত্রী বৈদিক রীতিতে পরমাত্মার অনুধ্যান। এখানে গায়ত্রীর দেবতা যে সবিতা, সবিতা দেবতা আমরা বলছি। গায়ত্রীর দেবতা সবিতাকে ঋগ্বেদ বললেন সবিতা জগত প্রসবিতা। সবিতাকে, সবিতা শব্দের আক্ষরিক অর্থ সূর্য, কিন্তু বেদ বলছেন এই সূর্য বলতে আমরা জগতে যেই সূর্যকে দেখতে পাই তিনি নয়। তাহলে সবিতা অর্থে কোন সূর্য? বললেন অনন্ত কোটি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত কোটি সূর্য আছেন। এই অনন্ত কোটি সূর্য যার প্রভা বা যার তেজে তেজিয়ান হন তিনি হলেন সবিতা, মানে শ্রী ভগবানই প্রকৃত সবিতা, যার দ্বারা সমগ্র বিশ্ব প্রপঞ্চের উৎপত্তি, লয় এবং স্থিতি হয়ে থাকে। যার দ্বারা এই বিশ্ব প্রপঞ্চের উৎপত্তি হয়, স্থিতি হয় এবং লয় হয়, তিনি হলেন সবিতা। তাহলে এখানে সবিতা শব্দে সাক্ষাৎ পরমাত্মা ভগবান। এর জন্য বেদে গায়ত্রী মন্ত্রে যেই সবিতা দেবতার অনুধ্যান করা হলো, গায়ত্রীর অনুধ্যানে কিন্তু শ্রী ভগবানের অনুধ্যান। এর জন্য বৈদিকী দীক্ষায় আচার্য শ্রী গুরুদেব শিষ্যের কর্ণের মধ্যে যে সবিত্রী মন্ত্র বা বেদমন্ত্র স্বরূপ গায়ত্রী উপদেশ করলেন, এই গায়ত্রী কিন্তু সাক্ষাৎ পরমাত্মার সাধন। এই গায়ত্রী অর্থে যদ্যপি স্মার্ত ভট্টাচার্য গায়ত্রীকে দেবী রূপে কল্পনা করেছেন, ত্রিবিধ সন্ধ্যায় দেবীর ত্রিবিধ ধ্যান রচনা করেছেন। সকালবেলা তিনি ঋগ্বেদ স্বরূপিণী সাক্ষাৎ কুমারী, দুপুরবেলা তিনি যুবতী যজুর্বেদ স্বরূপিণী, সায়ংকালে তিনি বৃদ্ধা সামবেদ স্বরূপিণী। স্মার্ত ভট্টাচার্য গায়ত্রীকে ত্রিবিধ রূপে এইভাবে দেবী রূপে অনুধ্যান করেছেন, কিন্তু বৈদিক সিদ্ধান্ত অনুসার এখানে গায়ত্রী সাক্ষাৎ ভগবান। আপনারা শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার 10ম অধ্যায় যদি পড়েন, 10ম অধ্যায় বিভূতি যোগে ভগবান নিজেই বলছেন ছন্দের মধ্যে আমি গায়ত্রী। তাহলে গায়ত্রীতে যিনি দোতিত হন ছন্দরূপে মন্ত্ররূপে, তিনি কিন্তু শ্রী ভগবানই। শ্রী ভগবান ভিন্ন, গায়ত্রী তো অন্য কেউ দোতিত হন না। এর জন্য গায়ত্রীর আরাধনা বৈদিক পদ্ধতিতে ভগবানের আরাধনা।
গায়ত্রীর বন্দনা বৈদিক পদ্ধতিতে ভগবত আরাধনা। এর জন্যে ব্রাহ্মণ মাত্রেই গোবিন্দের আরাধনাকারী বোঝা হয়। এর জন্য ভগবানের এক নাম হলো ব্রাহ্মণ্যদেব। তিনি কেন? কারণ ব্রাহ্মণ মাত্রে গায়ত্রী সংস্কার হয়তো আর কিছু হোক না হোক, তার তো গায়ত্রী সংস্কার হবে। গায়ত্রী সংস্কার হয়ে তিনি তো যজ্ঞোপবীত ধারণ করে গায়ত্রী মন্ত্রের অনুধ্যান করবেন। তাহলে যিনি যজ্ঞোপবীত ধারণ করে গায়ত্রী মন্ত্রের অনুধ্যান করবেন, তিনি তো নিত্য প্রতি শ্রী ভগবানের আরাধনাকারী, নিত্য প্রতি শ্রী ভগবানের বন্দনাকারী। এই জন্য ব্রাহ্মণ মাত্রেই ভগবানের নিত্য প্রিয়, আর ভগবানও নিত্য ব্রাহ্মণের প্রিয়। এই জন্য ভগবানের এক নাম ব্রাহ্মণ্যদেব। তিনি প্রতিনিয়ত ব্রাহ্মণদের দ্বারা অর্চিত বন্দিত যেমন হচ্ছে, তিনি প্রতিনিয়ত বেদ রক্ষা করবার জন্য ব্রাহ্মণদের রক্ষা বিধান করছেন। এর জন্য গায়ত্রী ধারণ না করে বেদে প্রবেশ হয় না। তো এটা বুঝলাম, গায়ত্রী ধারণ না করে বেদে প্রবেশ হবে না। তাহলে ভাগবত বলে, ভাগবত তো বেদ স্বরূপই। নিগম কল্পতরুর গলিতম ফলম। আমরা তৃতীয় মঙ্গলাচরণ সূচক শ্লোকে ভাগবতের পরিচয় পাবো যে ভাগবত নিগম কল্পতরুরই তো বিগলিত ফল। তা নিগম কি? নিগম অর্থে তো বেদ, বেদকেই তো নিগম বলে। আমাদের প্রধান দুই শাস্ত্র আগম নিগম। এখানে আগম হলেন তন্ত্র আর নিগম হলেন বেদ। তাহলে নিগম রূপী বৃক্ষের বিগলিত ফল হলেন শ্রীমদ্ ভাগবত। যেহেতু নিগম কল্পতরুর গলিত ফল শ্রীমদ্ ভাগবত, এর জন্য শ্রীমদ্ ভাগবত প্রবেশের জন্য গায়ত্রীর ঘোষণা করে দিলেন, দিয়ে শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রারম্ভ করলেন। দ্বিতীয় শ্লোকে স্পষ্টীকৃত করেছেন, ধর্ম প্রজ্জিত কৈতবয়ত্র পরম নির্মৎ শরণম শতম বিদ্যম বাস্তব মাত্র বস্তু শিবদম তাপত্রয়ন্মূলনম শ্রীমদ্ ভাগবতে মহামুনি কৃত কিংবা পরৈরীশ্বর সদ্য হৃদবরুদ্ধতে যত্র কৃতভি শুশ্রূষভি তৎসনা। নিগম কল্পতরুর গলিতম ফলম। এই যে নিগম কল্পতরুর গলিত ফল শ্রীমদ্ ভাগবত, শ্রীমদ্ ভাগবতের আবির্ভাব হওয়ার কারণ কি? পরম ধর্মের প্রতিষ্ঠা। খুব ভালো করে দেখেন এখানে পরম ধর্মটা কি। আমরা পরম ধর্ম বলতে কাকে বোঝাচ্ছি? পরম ধর্মের স্বরূপটা কি রকম? পরম ধর্মের সত্তাটা কি? বললেন ধর্ম প্রজ্জিত কৈতবয়ত্র। যেই ধর্মে কোনো কৈতবের বন্দনা করা হয় নাই বা যে ধর্মে কোনো কৈতব আসে নাই, সে অকৈতব ধর্মকে বলেছেন ভাগবতী ধর্ম। কৈতব বস্তুটা কি? অজ্ঞান তমের নাম কহিয়ে কৈতব, ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ বাঞ্ছা আদি সব। তার মধ্যে মোক্ষ বাঞ্ছা কৈতব প্রধান, যাহা হইতে কৃষ্ণ ভক্তি হয় অন্তর্ধ্যান। খুব ভালো করে লক্ষ্য করুন, তাহলে কৈতব শব্দের অর্থটা কি হচ্ছে? কৈতব শব্দে কহি আত্মবঞ্চনা, কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভক্তি বিনা অন্য কামনা। মানে এখানে খুব লক্ষ্য করতে হবে, ভাগবত কোন ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে এসেছেন? আমায় ধন দাও, আয়ু দাও, যশ দাও, খ্যাতি দাও, মান দাও, প্রতিপত্তি দাও, এগুলো নয়। এটাই সনাতন ধর্ম নয় যে দুর্গা মণ্ডপে গিয়ে আয়ুর দেহি যশ দেহি ভাগ্যং ভগবতী দেহি মেয়ে বলে দেহি দেহি বলে অনুদান প্রার্থনা করাটাই ধর্ম বলে আমরা মনে করছি। এটাই প্রকৃত হিন্দু ধর্ম নয় মহারাজ। সত্তা এখানে আমরা বিবিধ বিবিধ দেবতাদের পূজা করেছি, আমাদের উৎসব হই হুল্লোড়, তার প্রচেষ্টা বা প্রয়াস, সেটা হলো দেব পূজা উৎসব। এটা তো প্রকৃত সনাতন ধর্ম নয়। প্রকৃত সনাতন ধর্ম শ্রীমন মহাপ্রভু জানাচ্ছেন, ন ধনম ন জনম ন সুন্দরীম কবিতাম বা জগদীশ কামায় মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতা ভক্তির অহৌতুকিতই। আমার ধন চাই না, জন চাই না, আয়ু যশ খ্যাতি মান প্রতিপত্তি কিছুই চাই না। তাহলে কি চাই? মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতা ভক্তির অহৌতুকিতই। হে নাথ, তোমার ওই চরণে জন্ম জন্মান্তর আমার মতি থাকবে তো। আমি জন্ম জন্মান্তর তোমার এই চরণ সেবা পাবো তো। ভক্তের এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে অন্য কোনো কিছু চাহিদা নেই মহারাজ। এটাই একটা অনবদ্য ভক্ত এবং ভগবানের সম্বন্ধ। এই যে এই কথাটা
ভাগবতের আগে কেউ বলে নাই, ভাগবতী প্রথম। এর আগে এত এত শাস্ত্র এসেছেন, প্রত্যেকটা শাস্ত্রে বিবিধ বিবিধ ক্রিয়াকাণ্ডের কথা বলা আছে। এটা করো পুত্র প্রাপ্তি হবে, এটা করো আয়ু প্রাপ্তি হবে, ওটা করো যশ প্রাপ্তি হবে, এটা করো অর্থ প্রাপ্তি হবে, সম্পদ প্রাপ্তি হবে, বিদ্যা প্রাপ্তি হবে। কিন্তু শ্রীমদ্ ভাগবত প্রথম এলেন, প্রথম এসে বললেন তোমরা গোবিন্দের চরণ আশ্রয় করো, তোমাদের পরম কল্যাণ স্বরূপ শ্রী গোবিন্দের চরণ কমল প্রাপ্তি হবে। কেন গোবিন্দের চরণ প্রাপ্তির কি প্রয়োজন? বলে দেখেন, আমরা ধন জন আয়ু যশ খ্যাতি মান প্রতিপত্তি ইত্যাদি যা কিছু চাইছি সেগুলির দ্বারা আমাদের কল্যাণ হয় না। মনে হচ্ছে কল্যাণ, কিন্তু বাস্তবিক কি এর দ্বারা আমাদের কল্যাণ হয়? হবে না। কারণ নীতিশাস্ত্র বলছেন চলচ্চিত্তম চলদ্বিত্তম, যেমন চিত্ত চঞ্চল তেমনি সম্পদও তো চঞ্চল মহারাজ। আজকে যে রাজা কালকে সেই আবার ভিখারি হয়ে যেতে পারে। আজকের রাজা কালকের ভিখারি। তাহলে যেই সম্পদের কোনো জাগতিক স্থায়িত্ব নাই সেই সম্পদ চেয়ে কি হবে? এই যে আমরা চন্ডিকাতে প্রার্থনা করেছি রূপং দেহি, যে রূপ বলতে যদি আমরা জাগতিক রূপ মনে করে থাকি, দেবীর কাছে কি আমরা জাগতিক রূপ প্রার্থনা করি? যদ্যপি দেবীর কাছে প্রার্থনা সূচক এই যে মন্ত্র সমূহ ঋষি বলেছেন, এগুলো কোনো জাগতিক প্রার্থনা নয়। কারণ ভগবতী পরম্বা চিৎ শক্তি স্বরূপা। চৈতন্য চরিতামৃতে ভগবান শৈল শ্রী কবিরাজ গোস্বামী পাদ বললেন যোগমায়া চিৎ শক্তি নিত্য শুদ্ধা পরিণতি, তার শক্তি লোকে দেখাইতে। ভগবতী যোগমায়া তো চিৎ শক্তি স্বরূপা, তাহলে চিৎ শক্তি স্বরূপা ভগবতী পরম্বা। তাহলে ভগবতী পরম্বার কাছে এই যে ঋষি বললেন রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দিশো দেহি, প্রতি বারবার আসছে। অর্গলা স্তোত্র যারা পড়েছেন কোনোদিন তারা দেখবেন অর্গলাতে প্রতিনিয়ত আসছে মহিষাসুর নির্নাশী ভক্তানাম বরদে নমঃ রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দিশো দেহি। বারবার এই যে দেহি দেহি শব্দ আসছে, এইখানে যে রূপং দেহি শব্দের অর্থ কি? আমি রূপবান হব। এই রূপ কতদিন থাকবে? শরীরে তো একদিন বার্ধক্য আসবে, না আসবে না? বার্ধক্য আসলে কি রূপ থাকবে? খুব বেশি হলে নাই 40 বছর 50 বছর পর্যন্ত রূপ ধরে রাখবে, তারপর তো রূপ ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। তাহলে ভগবতী এমন আমাদের রূপ দিলেন যেই রূপ ইহ জগতেই নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে সেই রূপ নিয়ে আমাদের কি হবে? ঋষি কিন্তু এই রূপ প্রার্থনা করেন নাই। তাহলে কি চেয়েছেন? এখানে স্বরূপম দদামি ইতি রূপং দেহি, অর্থাৎ এখানে ভগবতী পরম্বা জগৎ জননী, জননীর কাছে আমরা চাইছি হে মা আমাদের স্বরূপ জানিয়ে দাও। স্বরূপ মানে আমি কে? এখন তো মনে হচ্ছে আমি 12 ঘড়িয়ার অমুক তমুক, আমার অমুক দোকানের মালিক, আমি অমুক বাড়ির মালিক, এগুলো আমি জানি, কিন্তু বাস্তবিক কি আমি তাই? আমি কে? আমার স্বরূপটা কি? তাই মা জানিয়ে দিচ্ছেন আমাদের স্বরূপ। কারণ মাই তো জানেন পিতৃপরিচয়। সন্তানের পিতৃপরিচয় যদি হারিয়ে যায় তাহলে সেই পিতৃপরিচয়টা কে জানাবে? মাই জানাবেন। এর জন্য ঋষি ভগবতী পরম্বাকে জগৎ জননী বলেছেন। জগৎ জননীর আমরা শরণ নিয়েছি, হে জগৎ জননী আমাদের স্বরূপটা জানাও, আমি কে? সনাতন গোস্বামী মহাপ্রভুর চরণে প্রার্থনা করলেন না, কে আমি কেন মরে যারে তাপত্রয় ইহা না পুছিতে জানি কইছে হিত হয়। আমি কে? আমার স্বরূপটা কি? ভগবতী দুর্গার কাছে আমরা রূপ অর্থে জাগতিক রূপ চাইছি না, কি চাইছি? আমার স্বরূপ। এইবার ভগবতী পরম্বা যখন আমাদের প্রতি প্রসন্ন হচ্ছেন, প্রসন্ন হয়ে আমাদের স্বরূপটা জানিয়ে দিচ্ছেন। কি স্বরূপ? জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণ দাস। এই যে নিত্য কৃষ্ণ দাসত্বের যে স্বরূপ, এই স্বরূপটা কে জানাবেন? ভগবতী জানাবেন। এই জন্য ভগবতীকে স্তুতিতে বলা হয়েছে সুখদা মোক্ষদা দুর্গা বিষ্ণু ভক্তি প্রদা। এই যে ভগবতী দুর্গা, ভগবতী দুর্গার মূল দান হলো বিষ্ণু ভক্তি। এখন আমরা অবাধ্য সন্তান। এখন মনে করুন পেট খারাপের কোনো রুগী, হয়তো কোনো সন্তানের ডায়রিয়া হয়েছে, বাচ্চা
ছোট বাচ্চা ছেলে। ডায়রিয়া হলে স্বাভাবিক মুখের রুচি চলে যায়। এখন মা দেখছেন মুখের রুচি চলে গেলেও এই মুহূর্তে তো ওকে ওই কাঁচা কলা সেদ্ধ, ওই অমুক তমুক এগুলি খাওয়াতে হবে। এগুলি ছাড়া তো এর খাদ্য বিশেষ নাই, এখন ওগুলো খাওয়াচ্ছেন। একই মুখে স্বাদ নাই, তার মধ্যে কাঁচকলা সেদ্ধ টেদ্দ এগুলি খেতে তো আর ভালো লাগছে না। সন্তান বলছেন আমাকে একটু বড়া ভেজে দাও, আমাকে একটু ভালো করে চচ্চড়ি বানিয়ে দাও, আমাকে একটু মুখ রোচক রোচক খাবার বানিয়ে দাও। তাহলে সমস্যা কি হচ্ছে? এইবার আমরা যদি রোচক রোচক বস্তু খাবারের জন্য ডায়রিয়ার রোগীকে প্রদান করি, তাহলে ডায়রিয়ার রোগীর তো রোগ ভালো হবে না, বরং আরো রোগ বেশি হয়ে যাবে। তাই জন্য কি হলো, জননী দেখলেন এই সময় স্নেহে অভিভূত হলে হবে না। এই সময়টা স্নেহে অভিভূত হওয়ার সময় নয়। এই সময় সন্তান যতই চাক তাকে ওই পাতলা পাতলা ওই পেঁপে কাঁচকলা এগুলির ওই পাতলা পাতলা শুক্তই খাওয়াতে হবে। তার রুচি হোক না হোক, এখন এটা খেয়েই তো বাঁচুক। তারপরে বাঁচলে যখন তার আয়ুষ্কাল আসবে তখন তাকে ভালো ভালো খাওয়ানো যাবে, এই মুহূর্তে নয়। তো এইবার সন্তান অবাধ্য, খেতেই চাইছে না, মা তার সুখের জন্য এগুলো দিচ্ছে, কিন্তু ছেলের মুখে তো ওটা স্বাদ লাগছে না। বলে দেখেন যেটা হিতকর সেটা কি আর স্বাদিষ্ট হয়? হয় না। কিন্তু যেটা রোচক সেটা তো স্বাদিষ্ট, কিন্তু সেটা শরীরের পক্ষে হানিকর। তো মুশকিলটা হলো এই, আমরা তো স্বাদিষ্ট বুঝি। এই যে যেমন ধরুন খাবারের মধ্যে আমরা যেগুলি খাই, যেগুলি রোচক সেগুলি খাই, যেগুলো রোচক নয় সেগুলি কে খেতে যাই বলুন? এই যে আমাদের আয়ুর্বেদ যেমন বলছেন কুপথ্য বদরিম আমলকি রসায়ন, এটা সাধারণ অর্থে বেরিয়ে। আয়ুর্বেদ বলছেন বদরি হলো কুপথ্য, বদরি মানে কুল, তাই তো? কুল, যেটা বাংলাদেশের মানুষ বলে বরই। এবার বরইটা কি হয় বা কুল কি হয়? কুল খেলে কি উপকার আসে? আয়ুর্বেদ বলছেন কুল হলো কুপথ্য। যেভাবেই খাও না কেন কুল খেলে শুধু শরীরের হানিই হয়, কফ বাড়ে, পিত্ত বাড়ে, বায়ুও বাড়ে। তো যা বায়ু পিত্ত এবং কফকে বর্ধন করে সেটা তো শরীরের জন্য ভালো নয়, সেটা শরীরের পক্ষে হানিকর। কিন্তু কুলের একটা বিশিষ্টতা আছে, কুল খুব রোচক, কুল খেতে বড় টেস্টি, তাই না? এখন টেস্টি জন্য সবাই কুল খায়, খুব খায়, খুব খায়, রোচক যেহেতু, রোচক বস্তু খেতেই ভালো লাগে। কিন্তু আমলকি রসায়ন, হ্যাঁ আয়ুর্বেদ বলছেন আমলকি রসায়ন। রসায়ন মানে বোঝেন তো, এমন ফল যেটা খেলে শরীর রসায়ন হয়, শরীরের যাবতীয় ঘাটতি পূরণ করে দিতে পারে এক আমলকি। এজন্য সংস্কৃতে আয়ুর্বেদে আমলকিকে বলা হয় ধাত্রী। ধাত্রী মানে মা। মা যেমন সন্তানের জন্য কখনো ক্ষতিকর হয় না, মা প্রতিনিয়ত সন্তানের মঙ্গল বিধান করেন, তেমনি আমলকি যে খায় তার প্রতি প্রতিনিয়তই কল্যাণ বিধান করে আমলকি। কিন্তু যতই উপকারের কথা আয়ুর্বেদ বলে থাকুক, আমাদের কাছে তো আমলকি খাওয়ার থেকে বরই খেতেই ভালো লাগে আমার কাছে, তাই না? আমলকি খেতে আমলকির যে কষ সেটা কি ভালো লাগে? ভালো লাগে না। এর জন্য আমলকি রোচক নয়। যেহেতু আমলকি রোচক নয়, তাই আমাদের কাছ থেকে কিন্তু আমলকির থেকে বরই বেশি টেস্টি। আর টেস্টি বলে ওটা বিক্রিও বেশি হয়, লোকে খায়ও বেশি, চাষও হয় বেশি। আমলকির কোথায় কোথায় চাষ হচ্ছে, আর আমলকি কয়জনই বা মানুষ খায়? অথচ শাস্ত্রানুসার এটাই উপকারী। এর জন্য যেটা উপকারী হবে, যেটা হিতকর হবে, সেটা সবসময় টেস্টি হবে না মহারাজ। এমনকি কথাও হিতকর কথা সবসময় রোচক হয় না, অনেক সময় একেবারে বুকের মধ্যে ফুটেও যেতে পারে। কিন্তু জেনে রাখবেন যেটা কল্যাণকর সেটা কষ্টকর হলেও সেটাই সহ্য করতে পারাটাই হলো হিত বা কল্যাণ। আর যদি কেউ যদি এটাকে সহ্য করতে না পারে তাহলে তার অকল্যাণ নিশ্চিত হয়ে যায়, খুব মুশকিল। এই জন্য রোচক জায়গা থেকে একটু সাবধান থাকতে হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, আমরা তো তা পারি না। যেখানে একটু রোচক রোচক হয় সেখানে আমাদের যেতে ইচ্ছা করে। এই জন্য দেখবেন কেউ একটু প্রিয় কথা বললেন আমাদের খুব ভালো লাগে, মিষ্টি মিষ্টি কথা শুনতে আমাদের ভালো লাগে বেশি। কেউ একটু খটমট করে কথা বললে কিন্তু আমাদের শুনতে ভালো লাগে না। কিন্তু জানবেন যারা বেশি মিষ্টি কথা বলে তারা মনের দিক থেকে অত ভালো মানুষ হয় না, কারণ বেশি মিষ্টি ভালোও নয়।
আমার শ্রী গুরুদেব একটা কথা বলতেন, দেখিস মায়ের থেকে বেশি দরদ নিয়ে যে আসবে না, জানবি ওটা মা নয়, ওটা পুতনা, মারতে এসেছে। নইলে এত দরদ দেখাবে কেন? তো বেশি মিষ্টিটাও তো সবসময় ভালো নয়, এত মিষ্টি হবেই বা কেন? অতিরিক্ত মিষ্টি সেটাও মুশকিল, কিন্তু মুশকিলেই আমাদের চিত্ত ওখানেই লুব্ধ হয়, ওখানেই আমরা উন্মত্ত হয়ে ওখানেই মরে যাই। যেমন পতঙ্গ অগ্নির প্রেমে পড়ে যায় না, তার রূপ দেখে, তার ছটা দেখে, তার জ্যোতি দেখে এতই তার প্রেম হয়ে যায়, ওই অগ্নিকে আলিঙ্গন করতে গিয়ে নিজেই পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। তো আমাদের জীবনটা প্রায় এইরকম রোচক রোচক বস্তুতে আকৃষ্ট হয়ে যায়, আর আমাদের জীবনটা শেষ হয়ে যায়। কিন্তু যেটা কটু হলেও আমাদের জন্য উপকারী, সেই দিকে আমরা কখনো গমনাগমন করে থাকি না। কিন্তু এইখানে শ্রীমদ্ ভাগবত বলছে যেটা পরম ধর্ম, সেটা কিন্তু রোচক হবে না মহারাজ। ধর্ম প্রজ্জিত কৈতবয়ত্র, ধর্ম প্রতিনিয়ত কৈতব বিরুদ্ধ হবে। যেখানে কৈতবের লেশ মাত্র থাকবে না, কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভক্তি বিনা অন্য কামনা, কৃষ্ণ আর কৃষ্ণ ভক্তি ছাড়া অন্য কামনা যেন সাধকের চিত্তের মধ্যে না হয়। কৃষ্ণ আর কৃষ্ণ ভক্তি ভিন্ন অন্য যদি কোনো কামনা সাধকের চিত্তকে বিক্ষুব্ধ করে, তাহলে তার কৃষ্ণ ভক্তি প্রাপ্তি বড় বিলম্ব হয়ে যাবে, বড় মুশকিল হয়ে যাবে। সাধকের চিত্তের মধ্যে এক কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভক্তি, আর দ্বিতীয় কোনো কিছুই থাকবে না, আর কিচ্ছু চাই না। ন ধনম ন জনম, না ধন না জন, না আয়ু না যশ, না খ্যাতি, না মান, না প্রতিপত্তি, না সম্পত্তি, কিচ্ছু দরকার নেই। যেই স্থিতি যেই পরিস্থিতি আসবে সেটা আনন্দময় স্থিতি, এর থেকে বড় আনন্দ আর কি আছে? सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम तही विधि रहिए। ভগবান যেরকম রাখেন সেটাই ভালো, তার থেকে বেশি ভালো থাকতে চাইলে আমরা থাকতে পারবো? যখন পারবোই না তখন প্রচেষ্টা করে লাভ কি? এই জন্য শ্রীমদ্ ভাগবত বলছেন, বাস বাবা অত বেশি লোভ করো না, যেমন আছো ঠিক ওই রকম থাকো, ভগবানের চরণে করে থাকো, বাস হে নাথ দয়া করো। সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনা এ তো আমার কর্মফল, কপালে লিখে নিয়ে এসেছি। এই কর্মফলটা কি করে পেয়েছি? আমি পূর্ব যেমন যেমন কর্ম করেছি তারই ফল আজকে ভোগ করছি, এ তো ভোগ করতেই হবে। কিন্তু এই ভোগ দুর্ভোগের মধ্যে ফেঁসে গিয়ে যেন প্রভু তোমার চরণচ্যুত না হয়ে যায়, তোমার নাম থেকে যেন বঞ্চিত না হয়, তোমার সেবা থেকে যেন বঞ্চিত না হয়। বাস ভক্ত এটা নিয়ে বেশি লালায়িত হয়ে থাকেন। এই জন্য ভক্তের হৃদয় হবে সম্পূর্ণ কৈতব শূন্য, কোনো কৈতব তার চিত্তের মধ্যে থাকবে না, কোনো বাসনা থাকবে না, একেবারে বাঞ্ছা শূন্য। এই জন্য সমস্যা, ভাগবতের এই দ্বিতীয় শ্লোকটা যতবারই পড়ি জানেন ততবারই মনের মধ্যে হতাশা আসে আমার। কারণ আপনারা তো সবাই ঠাকুর মহাশয়ের দেশের মানুষ, সবাই প্রেম ভক্তি মহারাজ ঠাকুর মহাশয়ের কৃপায় সবাই ভক্ত হয়ে গেছেন। কারণ এই ভূমিতে যারা জন্মায় তাদেরই সৌভাগ্য, এখানে প্রেম ভক্তি একেবারে বিছিয়ে দেওয়া। কিন্তু আমার চিত্ত তো শুষ্ক, বড় দুর্ভাগ্য। ভগবান জানেন কোন জন্মে ভক্তি হবে কি না হবে। যতবারই মনে করি একটু ভক্ত বুঝি হচ্ছে, কিন্তু এই দ্বিতীয় শ্লোক পড়লেই মনে হয় এই জন্মে আর হলো না। কারণ মনের মধ্যে কিছু না কিছু কামনা তো থাকছেই মহারাজ, এমন তো নয় কামনা শূন্য হয়ে যাচ্ছে, কিছু না কিছু ইচ্ছা হচ্ছে। আমরা তো গৃহস্থ হলেও শ্রীবাস পণ্ডিতের মতো গৃহস্থ নই। জঙ্গনে গৌরাঙ্গের কীর্তন হচ্ছে, ছেলে মরে গেছে, কোনো কিছু যায় আসে না, মরেছে ভালোই হয়েছে, অসুবিধা কি আছে? গৌরাঙ্গের কীর্তন আনন্দ বন্ধ হবে না, কীর্তনে মেতে উঠলে আমি পারবো? আমার এইরকম হলে আমি কি স্থির হতে পারবো, না কেঁদে ভাসিয়ে দেবো? গৌর কি সর্বনাশ হয়ে গেল, ছেলেটাকে তো অন্তত বাঁচিয়ে দাও, নইলে লোকের কাছে মুখ কি দেখাবো, ইত্যাদি ইত্যাদি আরতি তো আসতো। আর শ্রীবাসের মনের মধ্যে একবারও সেটা জাগ্রত হয় নাই। শ্রীবাস আনন্দে নিমজ্জিত হয়ে গেছেন। বুঝতে পারছেন? ছেলে মরে গেলেও যে বাবা ভগবানের কাছে বলে না ছেলের প্রাণ ভিক্ষা দাও, তাহলে কতটা কামনা শূন্য হতে হবে। আমি পারছি,
প্রত্যেকদিন একবার করে জিজ্ঞাসা করতে হবে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে, এই যে আমি ভক্ত হয়ে গেছি বলে এত অভিমান করি, বা অভিমান করে কাউকে ছুঁই না, কারো আশেপাশে যাচ্ছি না, কেউ আমার পাশে বসলেই আমার ধর্ম নষ্ট হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে, এই যে অচ্যুত মার্গ তৈরি করে আমি নিজেকে বিরাট ধার্মিক বলে মনে করছি, আদৌ কি আমি ধার্মিক? সত্যি সত্যি কি আমার ধর্মাচরণ হচ্ছে? সত্যি কি আমার দ্বারা ধর্ম হলো? চিন্তা করতে মহারাজ। আবার আমি এরকমও বলছি না যে একবারে যিনি বৈষ্ণব হবেন তিনি ছোঁয়াছুঁইর বাদ বিচারই রাখবেন না, সেটাও বলি নাই। হ্যাঁ, এটা শুনে আবার কেউ এমন বললেন ওই তো পাঠক এসেছিল বলেছে বৈষ্ণবদের কোনো ছোঁয়াছুঁই চলবেই না। নিশ্চিত রূপে বৈষ্ণব ছোঁয়াছুঁইর বিচার করেন, কিন্তু সেটা কার্যক্ষেত্রে আমার প্রভুর সেবা, যেখানে আমার ভগবানের ভোগ রান্না হবে, তখন ভগবানের ভোগ রান্না যখন হবে তখন সেখানে তো নৈষ্ঠিক ব্যক্তি রেখে যাকে তাকে আমি ঢুকিয়ে দিতে পারি না, যখন তুই ধরো কাটো। কিন্তু তাই বলে কেউ একজন হয়তো জানে না, তিনি এগিয়ে এসেছেন, তাকে তো একেবারে কটু ভাষায় একবারে গালিয়ে তার গোষ্ঠী উদ্ধার করতে পারি না, সেটাও অনুচিত। যদি কেউ দৈবক্রম এরকম আসে তখন তাকে সেইভাবেই প্রিয় ভাষাই বুঝাতে হবে, তাই না? সেটাও কর্তব্য। এখন মনে করেন এবার প্রভুর ভোগ রান্না হয়ে গেল, ভোগ হয়ে গেল, এবার মহাপ্রসাদ পাওয়ার সময়, এবার আমি প্রসাদ পেতে বসেছি, তার পাশেই যদি একজন সাধারণ কোনো মানুষ বসে, তাতে কি আমার প্রসাদ পাওয়া নষ্ট হয়ে যাবে? তাতে কি আমার ধর্ম নষ্ট হবে? তা হবে না। এই সব ক্ষেত্রে ঔদার্য দরকার। যেখানে ঔদার্য দরকার সেখানে প্রয়োজন, যেখানে রেস্ট্রিকশন দরকার সেখানে রেস্ট্রিক্টেড রাখতে হবে। এখন কোন জায়গায় রেস্ট্রিক্টেড হবে, কোন জায়গায় খোলা হবে, সেটা তো স্থিতি পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। যেখানকার স্থিতি যেমন সেখানে সেরকম করতে হবে, নইলে আবার ওই আনুকূল্যস্য গ্রহণম আর প্রাতিকূল্যস্য বর্জনম এটার যদি জ্ঞান না থাকে তাহলে বড় অসুবিধা হয়ে যায়। দেখেন যেই ক্ষেত্রে যেরকম প্রয়োজন, যেটাতে যেরকম দরকার সেটাতে সেরকম রাখতে হবে, যেই জায়গাটাতে যেরকম প্রয়োজন হবে সেখানে সেরকম সুনিপুণ ভাবে সেটাকে সুচারুরূপে নির্বাহ করতে হবে। সাধকের এটাই সুনিপুণতা। আনুকূল্যস্য গ্রহণম প্রাতিকূল্যস্য বর্জনম, কোনটা অনুকূল সেটা গ্রহণ করবে, যেটা প্রতিকূল সেটা তৎক্ষণাৎ বর্জন করবে। এই অনুকূল আর প্রতিকূলের জ্ঞান যদি না থাকে তাহলে ভগবত ভক্তি বড়ই ডগমগ ডগমগ হয়ে যায়। তো যাই হোক, ধর্ম প্রজ্জিত কৈতবয়ত্র, এখানে কৈতব শূন্য হয়ে যেতে হবে। চিত্তের মধ্যে যেন কোনো কৈতব না থাকে, কোনো রকমের কামনা না থাকে। বাস্তবিক অর্থে আমরা যদি দেখি, আমরা যত দেব পূজা করি বা সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে রাত্রে ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত যত যত কাজ করি, সবই আমাদের কামনা পূরণার্থেই করি। আমি তো তাই করি, আপনারা হয়তো সেটা করেন না, সেটা আমার ধৃষ্টতা, আমার বলাটা। কারণ যেহেতু আপনারা সবাই প্রেম ভক্তি মহারাজের পরিকর, সবাই এই দেশ প্রণম্য দেশ, তো ফলে আপনাদের সেটা না হতে পারে, কিন্তু আমার তো তাই হয়। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে থেকে যা চিন্তা করছি সবই তো আমার কামনা, ঘুমোতে যাওয়া পর্যন্ত যা চিন্তা করছি সেটা কামনা। তাহলে এই রকম কামনাকুল চিত্তে, এইরকম কামনা সংকুল চিত্তে ভগবত ভক্তি হবে? হবে না। ভাগবতের দ্বিতীয় শ্লোকে স্পষ্ট ঘোষণা করে দিয়েছেন, ধর্ম প্রজ্জিত কৈতবয়ত্র পরম নির্মৎসরাণাম সতাম, চিত্তের মধ্যে এতটুকুনো যেন বাসনা না আসে, এতটুকুনো নয়, এতটুকুনো বাসনা হয়ে যাবে না, সম্পূর্ণ বাসনা মুক্ত হয়ে যাও। আর নির্মৎসরাণাম সতাম, চিত্ত নির্মৎসর হয় চাই মহারাজ। এই যে ভাগবতে প্রবেশ করতে গেলে এটা হলো জায়গা, এটা রাস্তা। চিত্ত যতক্ষণ নির্মৎসর না হচ্ছে ভাগবত প্রবেশ হবে না। নির্মৎসর মানে যার অন্তঃকরণে কোনো মাৎসর্য দোষ নাই। মাৎসর্য কাকে বলে? অন্যের ভালো দেখে যখন আমার সহ্য হচ্ছে না, এটাই মাৎসর্য, তাই না? লোকের ভালোটাকে যখন আমি ভালো বলে মেনে নিতে পারছি না, যতই ভালো হোক। কেউ হয়তো কারণ আমি একটু ভালো বলতে সে থাম তো, জানিস তো না আমার বাড়ির পাশে, আমি জানি, কিছুই তো জানিস না, তোরা তো ওই 2-1 ঘন্টা দেখেছিস না, বেশি বেশি বলিস, কিছুই না বলে দিলাম। তাহলে গুণেই অপি দোষারোপ ইতি অসুয়া,
যিনি গুণটাকেও দোষ রূপে কীর্তন করে দিতে পারেন তিনি অসুয়া পরায়ণ জীব, আর এরকম অসুয়া যার চিত্তের মধ্যে ভর্তি আছে তিনি মৎসর জীব। তাহলে ভগবত ভজনে প্রবেশ করতে গেলে সবার আগে অসুয়া শূন্য এবং মাৎসর্য শূন্য হয়ে যেতে হবে। বিনা চিত্ত মাৎসর্য শূন্যতা ভগবত ভক্তিতে প্রবেশ করা যাবে না মহারাজ। ভগবত ভক্তি তার জন্য সুদূর পরাহত। এর জন্য মাৎসর্য শূন্য হয়ে যাও, একবার মাৎসর্যের মও যেন অন্তঃকরণের মধ্যে না থাকে। নির্মৎসরণাম সতাম বেদ্যম বাস্তব মাত্র বস্তু শিবদম তাপত্রয়ণ মূলনম। এইরকম চিত্তের যখন স্থিতাবস্থা হবে তখন তুমি যেটাকে উপলব্ধি করবে সেটা কি? শিবদম তাপত্রয়ণ মূলনম। তখন তোমার চিত্তের মধ্যে কল্যাণ প্রবেশ করবে। শিবদম মানে কল্যাণকর। কেমন কল্যাণ যাবে? এই কল্যাণের প্রবেশ মাত্রই চিত্তের মধ্যে ত্রিতাপ হরণ হয়ে যাবে, কোনো তাপ থাকবে না মহারাজ। আধ্যাত্মিক আদি ভৌতিক আদি দৈবিক যে ত্রিবিধ তাপ, সঙ্গে সঙ্গে তাপ শূন্য হয়ে যাবে। তাপ শূন্য হয়ে গেলে কি হবে? আনন্দ হবে। তাপ না থাকলে তো জ্বালা নাই, জ্বালা না থাকলে তো আনন্দ হবে। আনন্দ হবে না? তখন আনন্দ হয়ে যাবে, আনন্দের বর্ধন হবে। আর আনন্দ যখন হবে তখন অনন্য শরণাগতি চলে আসবে। সদ্য হৃদয়বরুদ্ধতে যত্র পৃথিবী শুশ্রূষিভি তৎসনা। তখন তার চিত্তের মধ্যে সাক্ষাৎ ভগবান প্রবেশ করে ফেলবেন। আর ভগবান একবার যার চিত্তের মধ্যে প্রবেশ করে তার আর কোনো দুঃখ দৈন্য দুর্দশা থাকে না, তিনি পরম আনন্দে স্থিত হয়ে যান। এটা ভাগবতী রাস্তা। তাহলে পরম আনন্দে স্থিত হওয়ার জন্য এই রাস্তা অবলম্বন করতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত এই রাস্তাকে অবলম্বন না করছি ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের চিত্ত আনন্দে পরিপূর্ণ হবে না। দেবর্ষি নারদ স্বয়ং এর উদাহরণ দিয়েছেন। নারদজি একদিন বিনা যন্ত্রে গান করতে করতে বদ্রী বিশাল ক্ষেত্রে এসেছেন। বদ্রী নারায়ণের ক্ষেত্রে দেবর্ষি নারদ বিলাস করেছেন। ঘুরতে ঘুরতে বেদব্যাসের আশ্রম শ্যামাপ্রাসে এসে উপস্থিত হলেন। এই সময় ভগবান বেদব্যাস তিনি সদ্যই সরস্বতীতে স্নান করে উত্থিত হয়েছেন। উত্থিত হয়ে আশ্রমে বসে বসে চিন্তা করেছেন, জীবের কল্যাণের জন্য তো আমি অনেক কিছু করলাম, কিন্তু জীবের কল্যাণ তো কিছুই হলো না, কেন হলো ভাবছেন। ঠিক এই সময় নারদজি এসে উপস্থিত হয়েছেন। নারদজি ভগবান বেদব্যাসের গুরুদেব হন সম্বন্ধে। তো বেদব্যাস ভগবান কি করলেন? সঙ্গে সঙ্গে নারদজিকে পাদ্য অর্ঘ্যে পুজো দিয়ে বসতে দিলেন। নারদজি বসেই বেদব্যাসের দিকে তাকিয়ে বলেন, বেদব্যাস তোমার চিত্ত বড় বিক্ষুব্ধ বলে মনে হচ্ছে, কি হয়েছে গো তোমার? নারদজি বলছেন, ভগবান দুঃখের কথা আর কি বলবো, অনেক দুঃখ, অনেক যন্ত্রণা এই আমার উপর সমগ্র জগৎজীবকে শাস্ত্র রস আস্বাদন করানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তো আপামর জনসাধারণ যেন বেদ জ্ঞানকে উপলব্ধি করতে পারেন তার জন্য বেদ বিভাজন করেছি। অখণ্ড বেদ কেউ ধারণ করতে পারছে না আজকাল, তাই বেদকে বিভাজন করলাম। বেদ বিভাজন করে চতুর্ধা মূর্তিতে প্রকাশ করলাম। প্রত্যেক খণ্ডকে আবার 4 খণ্ডে বিভাজন করেছি, করে সেগুলি শাখা প্রশাখায় বিভক্ত করে দিয়ে সবাইকে ভাগ করে দিয়েছি। কিন্তু জীবের কল্যাণ হচ্ছে না, কিছুতেই জীবের কল্যাণ হচ্ছে না। অবশেষে আমি সমগ্র জীবের কল্যাণার্থে শ্রীমন মহাভারত সংহিতা প্রণয়ন করেছি। মহাভারত স্ত্রী শূদ্র আদিও যেন বেদ জ্ঞানকে উপলব্ধি করতে পারেন তার জন্য মহাভারত প্রণয়ন করলাম। কিন্তু মহাভারত প্রণয়নেও জীবের কল্যাণ হচ্ছে না। নারদ ঋষি বলছেন, বেদব্যাস জীবের কল্যাণের জন্য যেটা মুখ্য প্রয়োজন সেটা ভগবত ভক্তি। তুমি এই যে বেদ বেদাঙ্গ বেদান্ত এত শাস্ত্র বর্ণনা করেছো, কিন্তু কোন শাস্ত্রে তুমি এখনো পর্যন্ত স্পষ্ট করে বলনি যে ভগবত চরণ আশ্রয় করো। সবগুলিতে তুমি এটা করো পুত্র পাবে, ওটা করো আয়ু বাড়বে, ওটা করো যশ হবে, এটা করো অর্থ পাবে, এগুলি বলে বলে না মানুষের মাথা খারাপ করে দিয়েছে। তাই কেউ ভগবত ভক্তির জন্য প্রয়াসী হচ্ছে না।
প্রত্যেকে শুধু আয়ু, যশ, খ্যাতি, মান, প্রতিপত্তি, সম্পত্তির পেছনে ছুটছে, যার ফলস্বরূপ কেউ আনন্দময় ভগবানের চরণে যাচ্ছে না। এর ফলস্বরূপ জগতের আনন্দ হয়নি। আর যেহেতু জগতের আনন্দ হয়নি, তাই তোমারও ইচ্ছা প্রপূর্তি হয় নাই। একটা সত্য কথা কি জানো? যতক্ষণ পর্যন্ত জীবের ভগবৎ শরণাগতি না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত জীব পরম আনন্দে স্থিত হতে পারে না। তার উদাহরণ আমি। দেবর্ষি নারদ বলছেন, আমি কোন এক জন্মে দাসী পুত্র ছিলাম। দেবর্ষি নারদ তার পূর্ব জন্মের কথা বলতে শুরু করলেন। দাসী পুত্র জীবনে খুব গ্লানি, কেউ কাছে ডাকে না, না খেলার সাথী আছে, না আত্মীয় পরিজন আছে। আমার মা এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে কাজ করে সারাদিন পর যেটুকুন খাবার দাবার পায় সেটাই নিয়ে চলে আসে। আমি আর আমার মা মিলে সেটাই ভেগে টেগে খেয়ে নিয়ে জীবন যাপন করি। এইবার ওই ব্রাহ্মণের বাড়িতে কদাচিৎ চাতুর্মাস্য যজ্ঞ উপলক্ষে বহু সজ্জন সাধু সন্ত এলেন। চাতুর্মাস্য যজ্ঞ হবে, অনেক সাধু এসেছে মহারাজ, অনেক সাধু। তো আমি তো কোনোদিন কোনো সাধুদের সেবা করি নাই, ইতস্তত হচ্ছি। এখন কি হলো, সাধুদের মধ্যে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন তিনি আমাকে ডাকলেন কাছে। জীবনে এই প্রথম কেউ আমাকে কাছে ডাকছে। এতদিন ধরে তো কেউ আমাকে কাছে ডাকে নাই, সবাই দূরে দূরে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। এই প্রথম আমাকে কাছে ডাকলেন, ডেকে বললেন, দেখ রে নারদ, তুই এত দূরে থাকিস কেন, আমাদের কাছে কাছে থাকিস। আমি তো অনেক ছোট, কিছুই জানি না, কি করব, তবে একটু যজ্ঞের পাতা, যজ্ঞের ফুল, ঘি সাধুদের এগিয়ে দিতাম। সাধুরা এতেই প্রসন্ন হতেন। আমাকে খুব আদর স্নেহ যত্ন করে তাদের পাশে, তাদের কাছে রাখলেন। 4 মাস ভগবানের নাম, ভগবানের গুণগান, ভগবানের কথার দ্বারা অতিবাহিত হয়ে গেল। খুব আনন্দ, এক অত্যুত্তম আনন্দের হিল্লোল খেলছে মহারাজ। এত আনন্দ, এত আনন্দ, এই আনন্দের কোনো অবধি নাই, খুব আনন্দ হচ্ছে। তো এইবার কি হলো, 4 মাস যখন শেষ হয়ে গেল, সাধুরা যাবার সময় আমার খুব বিরহ হচ্ছে যে আজকে থেকে আমি আবার সঙ্গচ্যুত হচ্ছি। তো সেই বৃদ্ধ সাধু আমাকে ডাকলেন, নারদ, 4 মাস কেমন কাটলো? আমি তো খুব আনন্দের আতিশয্যে ছিলাম। বললাম, হ্যাঁ, খুব আনন্দে কেটেছে। করুণাময় সাধু বলেন, আচ্ছা, আনন্দেই যদি কেটে থাকে 4 মাস, তাহলে যেমন ছিলে সেই আনন্দেই স্থিত হতে চাও? আমি বললাম, আমার ভাগ্যে কি এরকম আনন্দ প্রতিনিয়ত থাকবে? তখন সেই করুণাময় সাধু আমাকে ডেকে আমাকে ভগবত ভজনের প্রেরণা দিলেন। ভজন করো। ভজন করবার জন্য মন্ত্র উপদেশ আদি করে দিয়ে কিভাবে ভজন করব তার উপায় আমাকে শিখিয়ে দিয়ে গেলেন। এবার আমার খুব আনন্দ হতে শুরু করলো। আনন্দের অতিশয্যে আমি আমার মায়ের কাছে গিয়ে বললাম, মা, আমি ভজন করব। আমার মা একে দাসী, তারপরে স্ত্রী লোক, বুদ্ধি তত উন্নত ছিল না। তো আমার মা আমাকে তো সংসার থেকে বেরোতে দিলেই না, আরো আষ্টে পিষ্টে জড়িয়ে রাখলেন। মনটা বড় ছটফট করে উঠলো। জানো, ভজন করবার ইচ্ছা হচ্ছে কিন্তু ভজন করতে পারছি না। দেখতে দেখতে ভগবান বড় প্রসন্ন হলেন বোধ হয়। একদিন আমার মা ভোরবেলা গাভী দহন করবার জন্য যাচ্ছিলেন। অন্ধকারের মধ্যে একটা সাপ ছিল, সেখানে দেখতে পাইনি। সাপের উপর পা দেওয়া মাত্র সাপ ছোবল মেরে দিল, আমার মা মারা গেল। সাপের তো দোষ নাই, আমার মায়ের মৃত্যুই সাপ রূপে ওখানে ছিল।
মায়ের যেমন আমি ছাড়া কেউ ছিল না, আমারও মা ছাড়া কেউ ছিল না। তাই মায়ের অকস্মাৎ মৃত্যুতে খুব ক্রন্দন করলাম, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো ভগবান বড় কৃপা করেছেন। আমার ভজন করবার রাস্তায় একটাই বৈর ছিল, ভগবান সেটাকে মিটিয়ে দিয়ে তার কাছে টেনে নিয়ে আমাকেও তার চরণে যাওয়ার রাস্তা প্রশস্ত করে দিলেন। আমি মায়ের ঊর্ধ্বদেহী কাজ করবার পর আর সংসারের দিকে তাকাইনি। আমি তৎক্ষণাৎ সংসার ছেড়ে দিয়ে কত গ্রাম, কত শহর, কত নগর বন্দর পেরিয়ে, কত জঙ্গল, নদী, পাহাড়, উপত্যকা পেরিয়ে এক স্বচ্ছ সরোবরের তটে এসে উপস্থিত হলাম। সরোবরের জলে স্নান করে সেই জল পান করে বড় তৃপ্ত হলাম। এইবার সাধুরা যেমন বলেছিলেন সেইভাবে আসন বিছিয়ে সেখানে ভজনে বসে গেলাম মহারাজ। যখন আমি সেই পরম পুরুষের অনুধ্যান করলাম না, আমার রোম রোম শিহরিত হয়ে উঠল। এত আনন্দের আতিশয্য আমার শরীরের মধ্যে দেখা দিল, আহা, খুব আনন্দ হতে শুরু করলো। সেই আনন্দের আতিশয্যে আমি যখন হারিয়ে যাচ্ছি, ঠিক সেই সময় কেউ যেন মেঘগম্ভীর শব্দে বললেন, নারদ, এই অল্প বয়সে সাধুদের বাক্য শিরে ধারণ করে তুমি সংসারের সুখ জলাঞ্জলি দিয়ে আমার ভজন করতে এসেছ, আমি খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। তাই আমি তোমার সামনে এসেছি, চোখ খোলো, তুমি আমায় দেখতে পাবে। আমি চোখ খুলে চাইলাম, দেখলাম সামনে পদ্ম পলাশ লোচন ভগবান দাঁড়িয়ে আছেন। আহা, ঠাকুরের কি অত্যুত্তম রূপ মাধুর্য! তিনি শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম আয়ুধে পরিশোভিত। তার অত্যুত্তম রূপের ছটা দেখে আমি তাকে কৃতাঞ্জলি পুটে প্রণাম করলাম। মনে হলো তার চরণ সান্নিধ্যেই যখন এত আনন্দ হচ্ছে, ওই চরণটা জড়িয়ে যদি আমি আমার এই বক্ষে ধারণ করতে পারি, তাহলে আমার জন্ম জন্মান্তরের তাপ শীতল হয়ে যায়। মনে হলো, কিন্তু আমি যখন সেই চরণ জড়িয়ে ধরবার জন্য লুটিয়ে পড়লাম, ভূতলে লুটালাম, তার চরণ স্পর্শ করতে পারলাম না। তাকিয়ে দেখলাম যেমন তিনি আনন্দ কন্দ সীমা পরিসীমা রূপে আমায় দেখা দিতে এসেছিলেন, তেমনি তিনি নিষ্ঠুরের মতন অকস্মাৎ আমার মতন হতভাগ্য দাসী পুত্রের সঙ্গকে পরিত্যাগ করে চলে গেছেন। খুব যন্ত্রণা হতে শুরু করলো বেশ। তাকে অনেক ডাকলাম, খুব ডাকলাম, কিন্তু তাকে আর খুঁজে পেলাম না। পরিশেষে মনে হলো, এই জন্মে যদি তাকে আর দেখতেই না পাই, তাহলে আর এই বেঁচে থেকে কি আর। আমি প্রাণ ত্যাগে কৃত সংকল্প হলাম। যখনই আমি প্রাণ ত্যাগ করতে উদ্যত হলাম, ঠিক সেই সময় প্রভু আমার করুণাময় কৃপা করে বললেন, নারদ, প্রাণ ত্যাগ তম ধর্ম, তুমি প্রাণ ত্যাগ করতে পারো না। তুমি সাধুরা যেমন বলেছে ভজন করো, এইভাবে ভজন করতে করতে যখন তোমার চিত্ত মন সব আমার চরণে নিবিষ্ট হয়ে যাবে, আর এইভাবে যখন তোমার কাল অতিবাহিত হবে, ধীরে ধীরে যখন তোমার শেষের দিন সামনে আসবে, আমি কথা দিলাম সেই দিন আবার আমি আসব, এসে আমি নিজে তোমাকে হাতে ধরে নিয়ে গিয়ে আমার পরিকর করে দেব, তোমার আর কোনো দুঃখ থাকবে না। এই বলে ভগবান অন্তর্হিত হলেন। ভগবান চলে গেলেন, কিন্তু এই কথাটা আমার কানে লেগে রইল যে আমার শেষের দিনে তিনি আসবেন। তখন কি হলো জানো বেদব্যাস? মরণটা আমার কাছে অভিপ্রেত হয়ে উঠল, কবে সেই দিন আসবে। সাধারণ লোক মরণের কথা শুনলে ভয় পায়, আমার আর ভয় রইল না। তখন মনে হলো তিনি যখন কথা দিয়েছেন আমার শেষের দিনে আসবেন, তাহলে সেই দিন আসে না কেন, তাড়াতাড়ি আস। যত শীঘ্র সেই দিন আসবে আবার তার দেখা মিলবে। তখন মরণটা অভিপ্রেত হয়ে উঠল। এইভাবে যখন সেই দিন এলো, প্রভু তার কথা রেখেছেন, তিনি আমায় হাতে ধরে একবারে সাক্ষাৎ তার পরিকরত্ব দিয়ে দিলেন। আর সেই থেকে আমি আনন্দ কন্দ গোবিন্দের হয়ে গেলাম, আমার সকল দুঃখ ঘুচে চলে গেছে।
আর কোনো দুঃখ নেই। তাই হে বেদব্যাস, যতক্ষণ পর্যন্ত জীব ভগবানের না হতে পারছেন ততক্ষণ পর্যন্ত তার আনন্দ হতে পারে না। তো তুমি সব বলেছ, কি করে জীব ভগবানের হবে সেটা বলনি, এর জন্য কল্যাণ হয়নি। তাই আমি তোমাকে অত্যুত্তম সংহিতা শ্রীমদ্ ভাগবত উপদেশ করছি। এই ভাগবত আমি আমার পিতৃদেব গুরুদেব ভগবান ব্রহ্মার কাছে পেয়েছি। ভগবান ব্রহ্মা এই ভাগবত পেয়েছেন সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের বদন কমল হতে। সেই ভাগবত উপদেশ করলেন ভগবান বেদব্যাসকে। উপদেশ করে দিয়ে বিনা যন্ত্রে গান চললে চাল খেতে। বলুন আমরা দেবর্ষিদের সঙ্গে একটু হরিনাম সংকীর্তন করি। সবাই মিলে প্রেম से করতালি সেবা করতে করতে ভগবান শ্রীমন্নারায়ণ নারায়ণ হরি হরি শ্রীমন্নারায়ণ হরি হরি नारायण नारायण हरि 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 ओम नारायण ओम नमो नारायण
नारायण नारायण हरे हरे भजमन नारायण नारायण हरे हरे बद्री नारायण नारायण हरे हरे लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन नारायण नारायण हरे नारायण नारायण हरे बोले बद्री नारायण भगवान की श्रीमद् भागवत সম্পূর্ণ কৈতব শূন্য, কারণ এ নিগম কল্পতরুর গলিত ফল। দেখেন অন্য ফলে তো খোসা বিচি আছে, চাঁপাই নবাবগঞ্জ তো আমের শহর, তাই না? আম খুব মিষ্টি, এই জন্য সংস্কৃতে আমের এক নাম রসাল। যা সর্বত্র রস, আর এই রস খুব আস্বাদনীয়, কিন্তু রস হলেও তো এর একটা বীজ আছে, চোকলা আছে, খোসা আছে, ফেলে দিতে হয়। কিন্তু শ্রীমদ্ ভাগবতে কোনো বীজ নাই, খোসা নাই। শ্রীমদ্ ভাগবত সম্পূর্ণ রস স্বরূপ। আর এই রস মুখ দিয়ে পান হয় না, কর্ণকুটে পান করতে হয়। কেন? কারণ দেখেন মুখ দিয়ে পান করলে তো পেটে চলে যায়, পেট থেকে বেরিয়ে চলে যায় না, আর এমন ভাবে বেরোয় সেই পেয় বস্তুগুলি দূষিত মূত্র হয়ে যায় না। যতই আপনি দামি দামি শরবত খান, যত কিছুই খান, সেগুলি কি হয়ে যাবে? শেষ পর্যন্ত তো মূত্র রূপেই তো বহির্গমন হয়ে যায়। এই জন্য শ্রীমদ্ ভাগবত রূপী রস আমাদের শাস্ত্র বলেছেন কর্ণকুটে পান করো, কান দিয়ে পান করো। কেন? কানের ভেতর দিয়ে একবার যদি হৃদয়ে স্পর্শ করে ফেলে, তাহলে একবারে ভগবান তৎক্ষণাৎ তার হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে। কানেরও ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল মন প্রাণ। এর জন্য ভাগবত কর্ণকুটে পান করো। পিবত ভাগবতম রসমালয়ম, ততক্ষণ পান করবে যতক্ষণ না ভগবত প্রাপ্তি হয়। মানে ভাগবত এখানে নিশ্চিত করলেন, সুনিশ্চিত